warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى جميع ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين إنما كانوا حلة الرحمن من شرك الأرض ومغربها ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروع ثم إلى الحسين الغوث عن أصحاب الدار سيد محمد مولى الدولة سيد عبد الرحمن سيد مولى خصوصا شيخ أبي بكر الصالح وشيخ محمد الرحمن ثم الحبيب عبد الله بن بكر مثل بكر بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن ثم إلى الشيخ بن بكر صح محمد عبد الرحمن صح أحمد بن عبد الرحمن الشيخ علي ثم إلى الشيخ بكر بن سالم الحبيب بن سالم بن شيخ بكر بن سالم مولى ثم إلى عبد الله بن سالم بن مخرمة شيخ بن رباجة بن عبد الرحمن الأحدر شيخ بن رباجة الشيخ علي بن مروان شيخ بن بن أحدر شيخ يوسف بن عبد الحسن حبيب عبد الرحمن مولى الشيخ حبيب بن عبد الرحمن العطاس شيخ علي بن عبد الكرم الحبيب حسين بن مرح بن سالم بن مرح بن علي بن مرح بن عبد الرحمن العطاس ثم الى الحاج عبد الله بن علي الحداد واولاده الحسن بن عبد الحداد احمد بن حسن الحداد والحاج احمد بن زين الحبشي والحاج احمد بن احمد بن زين الحبشي والحاج احمد بن رضوان والحاج احمد بن مرح بن زين بن سمك والحبيب محمد بن زين بن سمك والحاج احمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب صالح بن عبد العطاس الحبيب حسن بن صالح بن الحبيب عبد الله بن سعيد بن طارق الحبيب طارق بن سعيد الحبيب عبد الله بن يحيى الحبيب عثمان بن يحيى والحبيب عبد الرحمن بن بكر والحبيب عبد الله بن بكر والحبيب ادريس بن عمر الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن والحبيب عبد الله بن الشاكري والحسين والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب ابو بكر بن عبد الله الشاكري والحبيب علي بن محمد الحبيب عبد الله بن محمد بن علي المساكين والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن سعد عبد الله بن سعد الحبيب بن عبد الله الحبيب محمد بن احمد المعضر الحبيب مصطفى بن احمد بن الحبيب محمد بن ادريس الحبشي والحبيب ابو بكر بن محمد اسد وكان عبد الحميد بن محمد صالح بن محسن الحامد وصول المقرون من تلاميذتهم وعلى سلسلتهم والمنتسبين عليهم والاخرين عنهم ثم الى غزل مشايخنا في دين مشايخ هذه البلده اجمعين وامواتنا واموات امه المسلمين اجمعين وجميع الملائكه المقربين واولياء في الكون اجمعين ان وتوشهم الرحمن المغفر وعلي درجات الجنه ويجعل علينا بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين والمخالفة للحوادث adapun sifat salbiyah yang berikutnya itu mukhalafah lil hawadis. Apa artinya mukhalafah lil hawadis? Berbeda bagi makhluk. Tulis beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda di dalam perbuatannya. Tuh. Jadi Allah mah beda, zat Allah beda dengan makhluk, sifat Allah beda, fi'il Allah beda. Mana bedanya? Awas nih. Zat Allah itu tidak tersusun daripada juz. Sedangkan zatnya makhluk mah tersusun dari beberapa juz. Namanya murakkabatun anil ajza. Tersusun dari beberapa juz.
Kalau Allah mah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah oleh satu makhluk pun. Jadi beda, jangan disamakan. Disebut tak terhingga Allah. Beda soalnya. Tidak terjangkau, tidak terjamah oleh akal dan pikiran. Tuhan kita mah beda sama makhluk. Jangan dianggap Tuhan itu ada kepalanya, kakinya, tangannya, enggak. Kalau Tuhan selain agama Islam, iya. Tapi kalau orang beriman atau orang Islam, Tuhannya itu berbeda dengan makhluk. Jadi Allah mah tidak butuh kepala. Allah mah tidak butuh pada juz yang lain. Beda aja. Terus gimana ya? Jangan gimana. Kullu ma khatara bibalik fallahu ala khilafi dzalik. Setiap yang terlintas di hati itu tepis karena Allah mah beda. Kali pas lagi zikir ada cahaya, oh itu kali ya Allah, bukan. Kalau orang kagak ngaji mah bangga dia, girang, malam zikiran ada cahaya terang banget. Padahal mah bukan. Pokoknya Allah mah tidak sama dengan makhluk. Artinya beda itu tidak sama, jangan disamakan. Tuh zatnya Allah mah tidak tersusun dari juz. Juga sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Jadi harus dibedakan total, nggak ada kemiripan sama sekali. Sifat Allah beda dengan sifatnya makhluk. Kalau sifatnya makhluk mah lemah. Sifatnya makhluk mah awalnya tiada. Sifatnya makhluk mah tidak memiliki iroda, tergagahi, makanya nggak bisa kita mempunyai ketentuan, mempunyai pilihan. Kalau Allah mah kudratnya sempurna, nggak ada kurang, dan tidak diawali tiada, tidak diakhiri tiada. Kalau makhluk kudratnya diawali tiada, diakhiri tiada. Nah, kalau Allah nggak ada yang nyamain. Jadi beda, tidak ada yang mirip sama sekali. Jadi Tuhan kita mah bukan makhluk dan tidak sama dengan makhluk. Tidak sama aja. Susah diomonginya. Orang beda ya susah diomonginya. Oh, kayaknya udah nggak bisa diomongin. Tuhan kita beda. Ya, beda sendiri. Beda dengan malaikat, beda dengan jin, beda dengan manusia, beda dengan beda pokoknya Tuhan itu. Kalau non muslim, orang-orang kafir menuhankan Siddhartha, menuhankan Yesus. Dituhankan, mereka mah bukan Tuhan tapi dituhankan, dianggap Tuhan, dianggap suci, didewa-dewakan. Kalau dalam Islam nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Makanya kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus yakin. Pokoknya Tuhan kita mah beda, apanya beda. Harus yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang Allah lakukan itu yang terbaik. Beda sama pekerjaan makhluk. Beda sama sifatnya makhluk. Kalau makhluk mah ada aja kekurangannya, pasti ada. Tapi jangan nyari kekurangan orang lain. Kalau kekurangan diri nggak apa-apa. Kalau nyari kekurangan orang lain jangan. Cuma dicari kekurangan, cari kelemahannya. Jangan. Nggak boleh mencari-cari kekurangan orang lain. Gitu. Misalkan si fulan ya, yang kalau tidur ngorok, ngapain tidur. Terus si fulan ya, yang kalau makan banyak banget, gitu ya. Si fulan ya, yang kayak gini. Jangan cari kekurangan orang lain, carilah kekurangan diri kita. Oh. Jadi harus diyakini tuh, Allah berbeda dengan makhluk. Allah beda. Kalau makhluk mah bertempat, kalau Allah tidak butuh
Kalau makhluk mah ada juznya, terbagi juznya. Kalau Allah tidak berjuz, mustahil dan maha suci dari. Kalau makhluk mah diiringi oleh zaman, ada masanya, ada kemarin, ada sekarang, ada besok. Walaupun kelihatannya sama, tapi makhluk itu berubah. Nih peci, ada yang putih, ada yang hitam. Hitam yang sekarang bukan hitam yang tadi. Makhluk mah pasti tidak tetap pada dua zaman, berubah. Cuma ada yang kasat mata, ada yang kagak perubahannya. Ada yang seneng, ada yang sedih. Itu makhluk begitu. Nah, Bang Betong. Nih, Bang Betong yang tadi bukan Bang Betong sekarang. Ya, dulu mah, dulu, masya Allah, naik motor sambil merem nabrak. Sekarang sama aja. Dulu mah gagah bertantang bertengkeng. Sekarang mah tantang tantang juga. Sekarang mah kepleset jalan juga. Ya, jadi makhluk itu berubah. Makhluk itu tidak tetap. Makhluk itu ada masanya. Makanya kita nggak boleh sombong. Manusia nggak ada yang konsisten. Sekarang gagah, besok mah. Makanya jangan mentang-mentang lagi gagah semua ditantangin. Ayo tantangin, kampung juga berani. Ngomong doang itu, padahal ngomong doang. Di rumah disuruh ini juga ngepel juga mau. Jawara juga di luar, di rumah mah suruh ngepel. Mau ngepel lo? Cuci baju. Suruh jumurin baju di rumah mau kagak ngelawan. Di luar mau panjat tunjuk aja, orang tunjuk lah, gue kagak berani. Di rumah mah ciut. Jadi nggak ada yang sempurna manusia. Ada masanya. Lagi jaya, iya. Ada kalanya. Kalau lagi jaya, nyawer di mana aja. Sampai sampai pada benjol biduannya orang disawer pakai duit receh. Biduan baru benjol. Nah, tapi pas udah tua sama boro-boro nyawer naik panggung aja kepleset. Kejepit di tangga. Beda tuh. Makhluk mah nggak ada yang konsisten, nggak ada yang kuat terus, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang pasti ada lemah. Namanya juga makhluk. Kalau Allah mah maha gagah terus, maha sempurna terus. Nggak ada kali Allah dimintain langsung habis. Kalau makhluk kan kalau dimintain habis. Kalau Allah dimintain kagak bisa habis. Makanya minta sama zat yang maha kaya. Ibu jangan nangis, ya Allah saya nggak punya apa-apa. Jangan nangis, Allah tuh maha kaya. Minta apa aja, minta semaunya, minta apa aja. Cuma ingat, yang Allah kasih itu yang terbaik. Jangan membandingkan hidup kita sama orang lain. Tetap yang dikasih itu bagian kita. Dan rezeki itu tidak kurang, tidak lebih. Rezeki kita hari ini nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Ketentuan kita hari ini ya segitu. Apa yang kita dapat, apa yang kita lakuin, apa yang kita mau, yang diperoleh sama kita, ya itu dia ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sudah punya keyakinan begitu, nggak ngoyo gitu, nggak capek. Yang capek kan kita karena memaksakan keinginan, sementara porsi kita dari Allah segini. Contoh, orang sehari makannya dikasih sama Allah sepiring, dia maksain yang ada kelolodan karena jatahnya segitu. Kita juga sama, kalau ketentuan kita, ya Allah kenapa saya hidupnya begini aja, emang mau diapain, mau berubah, mau ditambahin kagak kuat, udah segitu aja. Apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Pokoknya pikirin gitu aja dah setiap habis sholat. Ya alhamdulillah, apa yang Allah kasih hari ini itulah yang terbaik buat saya. Begitu. Jadi mikirnya baik terus sama Allah.
adem, agak meleduk. Kalau kita mikirin yang tidak ada atau mikirin yang tidak terjadi atau yang belum terjadi, stres, ruwet. Oh, ngapa ini ya? Nggak datang-datang ini, ngapa begini ya? Nah, gitu ya. Akhirnya kira. Makanya jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Juga jangan protes sama Allah. Pokoknya kita habis sholat senyum aja. Alhamdulillah ya Allah. Allah maha baik. Gitu. Allah maha baik. Allah maha baik. Begitu aja tuh diafirmasi jiwa kita. Jadi pikirannya positif terus. Pikirannya positif. Orang kalau positif terus, jiwanya kondusif, tenang. Tenang aja bang, tenang banget. Ya, mau ngapain lagi? Mau maksain Allah? Gak bisa. Udah diatur, udah ada hak paten dari Allah segini tuh. Nggak bisa diubah. Dan apa yang Allah tentukan itu yang terbaik. Ingat, kita hidup sesuai dengan ketentuan Allah, bukan kemauan kita. Apa yang terjadi itu semua ketentuan Allah, dan apa yang Allah tentukan itu yang terbaik buat makhluk. Coba kalau kita dikasih semau kita, sama Allah dikasih, semua orang jadi bos semua, ada karyawan, nggak ada jalan raya, nggak ada, emang pengen punya rumah semua, jadi ada lahan sedikit di bawah. Terus semuanya pengen hidup semua, jadi zaman buyut-buyut kita hidup semua, sempit dunia ini. Kalau semua diberikan kepada kita, keinginannya dipenuhi semua sama Allah, nggak akan terjadi kehidupan ini. Nah, asal ada orang yang kita kagak senengin, oh mati semua, mati. Siapa yang nguburin nanti? Ya kan? Nggak ada kan? Jadi kadang kita minta nggak dikasih. Yang terjadi itu ya udah sesuai dengan ketentuan Allah. Semua hidup nih, perjalanan ini. Jadi seimbang alam semesta. Coba kalau semua dikasih, nggak ada rumah sakit, orang pengennya sembuh semua. Ya, pokoknya kalau pikir dah, kalau semua keinginan kita dipenuhi, nggak ada kehidupan ini udah. Ruwet jadinya, semeraut, karena Allah yang mau jadi teratur. Coba kalau kita yang mau, susah. Nggak ada karyawan, nggak nggak ada yang ngaji, dong semuanya pengen jadi ustadz semua. Iya, makanya Allah tuh sangat adil banget. Jadi kehidupan ini diatur sedemikian rupa. Tuh sifat Allah, itu perbuatan Allah. Beda sama kita. Makanya kita kudu bangga, kudu bahagia sama Allah. Kudu ingat apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Apapun nih, kita dikasih panas-panasan di jalanan, ini yang terbaik. Gitu ya. Ada orang, oh saya capek jualan apa namanya itu yang dipikul, ulekan, serba salah. Ada yang beli jomplang, kagak ada yang beli capek banget. Ya, ya kan kalau ada yang beli jomplang harus ditaruhin batu apa kayak biar seimbang. Jadi serba. Tapi jangan ngeluh. Ini yang terbaik. Karena kalau orang kagak punya, nggak jalan kaki, nggak gerak, nggak kepanasan, penyakit mulu. Udah kagak punya penyakit mulu, gimana? Jadi udah nggak punya dia jalan kaki, ngotongin tobek. Jadi kalau kita berpikirnya positif sama Allah, apa dia indah, indah banget, adem, gitu. Ternyata apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Allah tuh maha baik, begitu aja. Asal ada nikmat yang Allah kasih, Allah maha baik. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah maha gitu tuh, husnudzon terus sama Allah. Allah maha baik. Ditundanya segala harapan kita, ini yang terbaik menurut Allah. Begitu, jadi nggak pegel kalau kenapa nggak berhasil, kenapa lama amat ya Allah, kok nggak hasil, pegel dewek. Dapat kagak, capek iya udah pegel. Akhirnya stres, cepet tua, cepet tubanan. Coba kalau hidupnya tenang, apapun yang terjadi, maka tidak akan mempengaruhi kondisi batin kita. Nggak gampang kena penyakit. Orang kayak gitu mah nggak gampang keserang penyakit.
Umumnya penyakit itu banyaknya dari pikiran. Bener nggak? Walaupun dikerokin tapi pikirannya gak hilang-hilang. Aduh ya Allah. Lagi dikerokin, lagi dipijitin tapi dia bilang, aduh ya Allah, ya Allah. Ngapa bang? Jadi kalau orang tuh hidupnya tenang, relax, pikirannya tenang. Hah? Kagak punya apa? Kagak punya apa? Kagak punya pikiran. Kagak punya kerjaan. Kali kagak punya pikiran. Husnudzon aja sama Allah. Ya, sambil usaha tapi hati tenangin. Tenangin. Banyakkan orang stres itu karena memaksakan pikiran. Diporsir pikiran kita. Akhirnya cenut aja kan. Capek. Lelah. Dan dia penyakit lagi kan. Darah tinggi. Maka kunci hidup senang adalah bagaimana kita berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Tanemin tuh di pikiran, di hati kita, masukin. Ya, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tuh. Apa aja? Karena yakin Tuhan kita mah beda sama makhluk. Yakin Tuhan kita mah enggak sama perbuatannya sama makhluk, enggak sama sifatnya sama makhluk. Nah, itu makna mukhalafah lil hawadits. Tidak bisa dijangkau Allah mah. Kayak gimana ya? Enggak bisa. Jangan disama-samakan, jangan dibayang-bayangkan, yang ada murtad. Kalau orang membayangkan Allah, murtad. Kalau orang itu membayangkan Tuhan waktu lagi zikir, ibadah, itu murtad. Iya, orang Allah beda sama makhluk. Kalau disampai ngebayang-bayangin, itu murtad. Udah kerjain aja ibadah, pokoknya diperintah sama Allah lewat Rasul. Kalau ngebayangin Rasulullah itu nggak murtad. Kalau ngebayangin ulama, para aulia itu tidak murtad. Dia akan tertarik hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lagi mumet nih, banyak masalah, langsung aja baca Fatihah sama gurunya atau sama ulama. Sama ulama, sama wali-wali, sama foto-foto kan ada tuh Habib Umar, Habib Fulan dilihatin Al-Fatihah. Itu bisa nenangin pikiran. Dulu abahnya Habib Alwi, Solo, Habib Ali, saudaranya Habib Anis, beliau itu punya foto Habib Abdul Qadir Jeddah. Habib Abdul Qadir Ahmad As-Segaf. Ditanya mau nyetak di tukang cetak. Tolong cetakin nih foto, kasih figura yang bagus, yang rapi. Tukang fotonya orang Cina. Di rumahnya ada dewanya tuh, ada foto Konghucu. Habis dicetak, besoknya diambil, cetakin 2, yang 1 saya mau kasih orang. Cetak 3, 2, pokoknya cetak yang banyak, 2 ke 3 itu. Pas besoknya diminta kan, dia mau ngambil foto kata itu tuh Cina, si engkoh, ini foto buat Oe aja ya. Emang apa? Saya bayarin. Udah nggak apa-apa, itu gratis, ini foto saya cetakin lagi nanti, tapi saya minta 1. Nangis nih si Cina, emang apa? Saya pengen taruh di situ, saya pengen ganti foto dewanya main. Emang kenapa? Setiap saya memandang ini foto adem, tenang jiwa batin. Apakah ini fotonya Nabi Muhammad? Orang Cina kenal Nabi Muhammad. Apa ini ya? Karena setiap dipandang foto itu adem, nyes aja. Foto orang soleh mah. Emang foto kita kalau dipandang kesurupan. Orang lagi tenang hidupnya, pas memandang foto kesurupan, ketawa-ketawa. Ada nggak yang kayak gitu? Ya.
Kan? Nah, jadi fotonya orang soleh itu kadang mandang wajah orang soleh itu kadang, makanya kalau lagi sedih lagi ini fatihain aja ke Habib-Habib atau ulama-ulama, misalkan ke Abu Yati ataupun ke Syekh Muhammad Nawawi ataupun kepada Abah Guru Sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani atau kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abdul Syadri, kalau Habib Fatihah. Adalah kita punya foto Habib nih, 10 Fatihah satu-satu. Fatihah. Misalnya kita lagi mumet nih, duduk aja tuh, ngeliatin wajahnya, ingetin, bayangin Al-Fatihah. Begitu tuh caranya. Jadi biar berkah, keberkahan ulama tersebut, keberkahan para aulia itu kita dapetin. Fatihah itu sama aja kita mencet nomor. Misal nomor namanya Fulan. Namanya misalkan Batman. Kalau kita pencet nomornya di telepon, di sana nyambung nggak? Sama, baca Fatihah ila hadrati Fulan, itu nyambung. Kalau kita lagi mumet nih, Fatihah. Gitu. Atau ke Rasulullah, Fatihah. Jadi kalau kita lagi ada urusan, ada masalah, kayaknya belajar buntu banget nih. Kayaknya lagi ada masalah ini buntu banget. Fatihah ke Rasulullah. Fatihah ke Habib Qadir. Fatihah ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Al-Fatihah kepada fulan-fulan. Kalau kita sering baca Fatihah buat mereka, maka mereka juga akan membantu kita. Paham tuh ya? Sama aja kita ngubungi, kalau kita ada PLN, ada gangguan di lampu, di listrik, yang kita telepon siapa? PLN kan? Kalau kita ada gangguan di AC, yang kita telepon tukang AC. Pokoknya kalau ada masalah-masalah kita telepon ahlinya. Sama, kalau kita lagi ada masalah batin, kita kirim Fatihah ke ulama ini, ke Habib ini, ke sahabat Nabi ini. Maka secara otomatis akan turun keberkahan. Nyebut orang soleh itu udah berkah, Bu. Kalau kita lagi mumet nih, sebutin aja la hadrati ila ruhi Syekh Abdul Qadir, la hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Langsung baca. Begitu tuh. Kalau kita lagi mumet nih, ada masalah besar, Fatihain orang besar. Kata ulama, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang soleh, maka akan turun rahmat. Apa sih rahmat itu? Kata Imam Ghazali, yang disebut turun rahmat, kata Imam Ghazali, ay sababuha. Yang ay yanzilu sababuha. Tegasnya turun sababnya rahmat. Kok sababnya? Lah iya. Di anna rahmata hiya dukhulul jannati. Karena rahmat itu masuk surga. Karena rahmat, yang namanya dapat rahmat itu orang udah masuk surga. Tapi yang dimaksud rahmat di sini adalah sebabnya. Sebab masuk sebabnya rahmat, yaitu apa sebabnya? Sebabnya itu adalah inbi'atsul qulub lil iqtida bihim wal istingaf amma huwa mulabisuhu minal qusur wa taksir. Sababnya rahmat itu adalah, maksudnya turun rahmat itu turun sababnya, terdorongnya hati, tergugahnya hati untuk mengingat orang soleh. Jadi ketika nyebutin orang soleh, ngelihat fotonya, hati tergugah. Ya Allah, adem banget dilihatnya ya. Adem banget. Itu yang ngerasain adem batin kita apa mata kita? Batin. Masa kita ngelihat orang soleh dipegang adem banget ya? Adem banget, itu mah kaca. Maksud yang ngerasain adem maksudnya teduh, tenang. Yang ngerasain siapa? Batin kita kan? Ada orang dilihat empat banget. Ngelihat dia mau empat, enak, pengen muntah. Ada nggak ya? Hah? Tapi ada orang dilihat resep, adem di hati, tenang banget.
nimbulin ketenangan. Itu namanya sababnya rahmat. Jadi dipandangnya, disebutnya aja tergugah, hati kita tenang, pengen ngikut. Ketika disebut, kita pengen berhenti maksiat, pengen berhenti malas-malasan. Itu berarti turun rahmat. Apalagi disebut di Fatihain, itu turun keberkahannya. Jadi kita ada ta'alluq, ada hubungan. Cuma ada sumbernya, ada mabda'nya. Mabda'nya itu wa mabda'u atau wa mabda'uha. Mabda'nya rahmat itu fi'lul khair, melakukan kebaikan. Ya, mabda'nya. Dan mabda atau sumber dasar melakukan kebaikan adalah ar-raghbah. Raghbah itu keinginan, minat. Orang kalau pengen ngelakuin kebaikan harus ada cinta dulu, benar nggak Bu? Nggak mungkin kita mau sholat, nggak mungkin kita mau baca Quran kalau nggak ada keinginan dulu di hati. Jadi orang mau melakukan kebaikan itu didasari rasa cinta. Kalau tidak didasari rasa cinta, malas. Kalau tidak diiringi rasa cinta, perhitungan. Cinta itu nggak perhitungan. Begitu ya. Cinta itu nggak males-malesan. Kalau kita cinta sama Allah, sama Rasul, jangan males-males ngelakuin sunnah. Kalau kita cinta sama Allah, jangan males-males ngelakuin ketaatan. Jangan perhitungan. Oh, udah sejam baca Quran. Masya Allah, perhitungan banget sama Allah. Ya, giliran nonton, giliran nongkrong berjam-jam kagak perhitungan. Tapi giliran ibadah perhitungan. Udah 2 jam nih baca Quran. Kayak orang di kuburan kan perhitungan. Orang baca Quran di kuburan perhitungan nggak? Perhitungan. Udah sejam, gantian dah. Oh, enak banget ngopi mulu saya yang baca Quran. Tapi kalau rasa cinta mau enggak? Sampai subuh baca Quran aja. Bang, udah bang berhenti terus aja. Bang berhenti bang, takutnya makasin. Berhenti bang, berhenti. Ya. Jadi apapun kalau didasari rasa cinta, gampang ngelakuin kebaikan. Itu untuk menimbulkan rasa cinta itu sumbernya adalah wa mabda'uha dzikru wa mabda'ur rabbah dzikrus sholihin. Sumber kita rasa cinta itu, dapetin cinta untuk melakukan kebaikan adalah menyebut. Itu nyebut. Bagaimana kalau dekat? Bagaimana kalau ada hubungan? Bagaimana kalau dia didoain, ada ta'alluq? Ya, kalau kita ada hubungan dengan orang soleh itu ngedoa, kita dapat. Orang soleh itu dapetin anugerah dari Allah, dia dapat. Begitu. Makanya jangan salah di dalam mencintai hati kita. Taruh cintanya yang benar ke Rasulullah, para aulia, orang soleh. Jangan ke Michael Jackson. Kalau ditaruh ke Michael Jackson, baru keluar pintu nih, dia udah goyang-goyang joget kayak ulet. Jalannya miring. Karena yang dicintai Michael Jackson. Nah, pakai sendal jepit aja sih jalannya begitu. Ya, peletak-peletik kayak ulet. Ya kan? Karena salah mencintai. Tuh. Kalau orang demennya sama oma, lagunya kayak oma, rambutnya dikeritingin. Nggak ada jenggotnya, taruhin kopi. Terus suaranya dimirip-miripin. Kenapa begitu? Ada cinta. Ya, ada cinta. Tapi kalau orang itu mencintai orang saleh, mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai Rasulullah, maka dorongan ini yang membuat kita gampang melakukan kebaikan. Itu maksudnya turun rahmat. Itu maksud turun rahmat. Udah, jadi lakuin perintah Allah. Lakuin perintah Rasul. Biar apa? Biar kita mendapat keberkahan mereka. Ya, kalaulah ketika mengingat Rasul, ketika mengingat orang soleh aja turun rahmat, bagaimana ketika mengingat Allah? Bagaimana kalau kita sering berzikir kepada Allah? Hati itu maksud ingat Allah, ingat akan asarnya, ingat akan keagungannya, ingat akan nikmatnya, ingat akan kebaikannya. Hati jadi tenang, adem, ayem. Itu. Rokok tinggal sebatang, nggak ngeluh. Alhamdulillah ya Allah, walaupun sebatang ini nikmat banget. Ya nikmat, orang boleh minta, boleh dikasih, ya
kalau mau dikasih juga yang penting nikmat, bersyukur. Gitu. Daripada beli sendiri ngeluh mulu, mending juga dikasih tapi bersyukur. Apalagi dikasihnya sebungkus, bersyukur banget. Ya. Udah dikasih korek, kasih rokok, dikasih semuanya. Bersyukur banget. Apalagi, jadi apapun yang Allah kasih, sekecil apapun, kita anggap, bukan kita anggap, emang kenyataannya. Allah maha baik. Beda Allah caranya beda. Kerja Allah caranya beda. Halus. Nah, bagaimana sikap kita dengan mukhalafalil hawadis, karena Allah itu beda dengan makhluk, baik di dalam zatnya ataupun sifatnya atau perbuatannya, maka senantiasa kita harus bertasbih kepada Allah. Kita harus memperbanyak tasbih, baca tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan. Artinya mensucikan itu menganggap atau meyakini Allah itu beda, suci dari kekurangan. Karena orang kalau ada kepalanya itu berarti manusia lemah sebenarnya. Kalau ada kepalanya berarti harus nggak ada kepalanya. Serem kalau nggak ada kepalanya. Oh lemah lah, iya berarti hidup kita butuh sama kepala, butuh sama mata, butuh sama hidung, butuh mulut, butuh kan. Jadi setiap anggota tubuh di dalam diri kita menunjukkan kelemahan. Orang dikasih tangan berarti dia lemah. Orang dikasih kaki berarti lemah. Orang dikasih telinga berarti lemah. Kenapa lemah? Mendengarnya butuh pada gendang telinga, butuh pada daun telinga. Orang kadang-kadang ada daun telinganya budeg. Orang ada telinganya kadang budeg. Jadi segala apa yang ada pada diri kita menunjukkan kelemahan. Jangan merasa gagah. Tangan kita ini menunjukkan kita lemah. Kalau orang gagah mau nggak perlu tangan megangnya, air langsung ini sendiri. Bisa nggak begitu? Bisa. Terus lidah kita, gigi kita, gusi kita. Tapi ongkoh kita ini serba kekurangan, tapi gayanya gaya sombong. Nah, Allah nggak demen. Kita ini semua serba lemah. Kaki menunjukkan kita lemah. Kok lemah? Iya, berarti kita jalannya butuh sama kaki. Paru-paru kita, jantung kita, usus kita, mata kita, otak kita, darah kita menunjukkan manusia itu lemah. Jadi kita semua nih, semua manusia ini kurang. Manusia ini serba lemah. Jangan merasa ini mau potong gagah, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, sama orang ngehina, sama orang ngejek, merasa paling gagah, jalannya Masya Allah. Padahal kalau dipikirin kita itu manusia serba kekurangan dari ujung rambut. Ini rambut nandakan kita lemah. Rambut ini antena. Rambut ini antenanya manusia, itu rambut. Dan rambut ini menunjukkan kelemahan. Jadi kita mah gantengnya, rupawannya butuh sama rambut. Coba kalau nggak ada rambutnya botak, emang ganteng kayak kayak Bin. Ya, jadi semua yang ada di diri kita menandakan kita lemah. Kebutuhan kita dikasih sama Allah, dikasih rambut, kasih kuping, kasih mata, berarti kita itu lemah. Beda sama Allah. Allah nggak butuh itu semua. Paham ya? Oh, pantesan Allah nggak berjuz, karena semua juz manusia itu menandakan lemah, dan Allah maha sempurna. Makanya Allah mah beda. Dan bagaimana caranya? Kita banyakin tasbih subhanallah atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tuh. Karena Allah itu maha beda. Beda pokoknya. Dan orang yang bertakluk dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah pasti beda. Beda. Allah makan nggak? Hah? Enggak. Jadi kalau kita makan ya, Allah minum nggak? Allah nggak minum. Kalau kita beda kan? Oh. Jadi apa yang kita lakuin beda 100% sama Allah. Tapi kalau orang yang udah ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sifatnya beda sama yang lain. Beda.
Umumnya tidur, manusia mau tidur banyak, malam tidur, dia mah kagak. Emang apa? Mau nyolong ayam? Enggak, maksudnya berzikir, bukan mau operasi. Nah. Manusia umumnya banyak makan. Pagi makan, jam 8 makan, jam 9 makan, jam 12 makan, jam 1 makan, jam tengah 3 makan, jam 3 makan, asar makan. Terus. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, udah berkurang makan. Dulu ada namanya Mama Gentur. Mama Gentur. Anu di Cianjur. Itu riadonya kuat. Jadi pas kholwat dia nggak makan sehari tuh, 2 hari 3 hari lah, ini orang makan orang minum 3 hari kuat, tanggung dah, terlanjur ini akhirnya tuh tahan lapar. Orang kalau sudah ada ta'alluq dengan Allah, kagak makan kagak minum kuat. Al Habib Umar Mohdor begitu juga, 40 hari nggak makan nggak minum, ada di Banten, masih muda orangnya, itu 40 hari nggak makan nggak minum puasanya. Sama Bang Betong juga nggak makan nggak minum. Ngopi doang menyemil. Indo gitu ya. Jadi nggak makan nggak minum lah, kuat itu. Jangan ditanya. Kalau orang udah kuat sama Allah, ta'aluknya beda pokoknya kelakuannya. Pokoknya kalau orang sudah berta'aluk dengan zat yang maha beda dengan makhluk, dia akan mempunyai perbedaan dengan manusia lain. Bukan berarti dia Tuhan, enggak. Beda. Kalau kita ngelihat dengan mata, ada batasnya ya, jaraknya berapa meter nggak kelihatan. Tapi kalau orang udah dekat sama Allah, jarak tempuhnya depan, belakang, samping kanan, kiri, bahkan di lain tempat dia bisa ngelihat, bisa mantau. Itu namanya mukasyafah. Beda. Kalau orang kan ngedengar dengan telinga, jaraknya, kalau orang ngedengar tuh berapa meter radiusnya? Hah? 3 meter. Udah lebih dari itu nggak kedengeran. Tapi kalau orang udah dekat dengan Allah, pendengarannya beda. Dia di mana, dia yang mendengar di mana, yang didengar di mana kedengeran. Omongan apa kedengeran. Yang diucapin apa bisa diketahui. Tuh kalau orang dekat dengan Allah. Makanya kalau kita ngenemuin orang kayak gitu, kadang kok dia tahu ya kelakuan kita, kok dia ngebaca ya, kok dia bisa ngedengerin omongan, kok sama 100%. Kelakuan kita ketahuan, isi hati kita ketahuan, apapun yang kita lakuin ketahuan, kok bisa tahu? Itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dibohongin dia 100%. Bukan sok tahu, jadi dia ngelihat yang jauh kayak ngelihat di depan mata. Itulah gambaran para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kayak gitu, ada. Sekelas Abu Yadim Yati, kayak Munfasir, kalau dulu Habib Abdullah, Al-Habib Hasan Syatiri, dan para ulama-ulama yang wara, orang-orang yang ta'aluknya kuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa tahu. Kadang kita datang ke kiai atau ke ulama, mau ada curhat lah, pengen curhat, pengen ini, pas nyampe sono udah di ini semuanya, isi hati kita udah disebutin, beginilah, udah tahu semua, itu balik gitu. Jadi orang kayak gitu tuh kenapa bisa begitu? Karena dia dekat dengan Allah yang maha beda dengan makanya dia dikasih beda, pandangannya beda, pendengarannya beda, hatinya beda, perilakunya beda, niatnya beda, beda semua, tutur katanya beda, jalannya beda, gitu. Hatinya beda, hatinya dia selalu bertaluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa ngelihat orang yang udah meninggal, ada interaksi sama orang yang udah meninggal, ada, dia tahu, ada, gitu ya. Ada yang mengetahui keadaan di suatu tempat yang lain, padahal dianya di sini aja. Ada. Kalau dulu ada di mana? Di Serpong, di Sauk.
namanya muallim hasbullah. Orangnya di tempat aja, nggak bisa jalan, nggak hasbullah, hasbullah. Duduk aja lumpuh setruk. Tapi berita dunia nyampe ke dia semua. Zaman dulu belum ada WA, belum ada informasi itu. Tapi beliau tahu kerjanya baca Quran terus. Hatam Qurannya 1.500 kali hatam di tempat itu. Beliau bisa ngomong semua bahasa. Orangnya nggak kemana-mana, tapi berita yang terjadi di alam dunia tahu semua. Bagaimana bisa begitu? Karena dia membedakan diri. Orang makan dia menahan lapar, orang tidur dia memelek, orang lagi senang-senang jalan dia mau lagi riado tirakat. Karena dia membiasakan beda dengan umumnya manusia, maka dia akan memiliki karakter yang berbeda juga. Gitu, beda. Makanya kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu beda dengan makhluk dan Allah itu tidak bisa dijangkau, Allah itu tidak bisa dibayangkan, Allah itu tidak bisa direnungi, dipikiri, nggak bisa, karena Allah tidak terjangkau, maka kita harus banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak berserah kepada Allah, dan mengakui kekurangan dan kelemahan kita, dan di hati kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk dan maha sempurna. Karena mustahilnya mukhalafah apa? Al-mumatsalah. Apa arti mumatsalah? Sama. Nah, itu harus ditepis. Allah mah beda. Allah beda. Pokoknya kalau ada di hati udah ada bayangan-bayangan nih, tepis. Allah mah beda. Jadi kalau nanti di akhir zaman yang kelak ngalamin Dajjal ngaku Tuhan nih. Atau kita mimpi ada makhluk ngaku-ngaku Tuhan. Kalau kita udah ngaji tauhid, ketawain aja orang kayak gitu mah. Wah, gitu ngaku Tuhan. Kagak ngaji kali dia. Jedodin aja kepalanya. Kalau dia ngaku-ngaku nih, dulu Syabdul Qadir Jailani lagi jalan, tiba-tiba ada cahaya. Ngaku Tuhan dia, ngaku kata itu cahaya ngomong, dir, bukan dir namanya. Udah nggak usah puasa, nggak usah sholat, udah diampunin semua, udah dihapus. Langsung, ya adu Allah. Kata Syabdul Qadir, diam, wahai musuhnya Allah, ternyata setan. Kalau orang udah bertauhid mau nggak kecoh. Makanya nanti kalau yang nemuin Dajjal, kalau nanti entah anak keturunan kita nemuin Dajjal, ajarin tauhid. Allah mah beda, nggak ada mata, nggak butuh mata, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Allah mah beda. Kalau Dajjal kan ada matanya, ada kakinya, ada kepalanya. Dia mah masih doain bakso lagi kan, doain gorengan. Dia bukan Tuhan itu mah. Jangan takut. Seserem apapun ancamannya, bukan Tuhan, gitu aja, ludahin ke kalian. Dajjalnya. Emang apa? Tuhan mah nggak ada kepalanya, nggak butuh kepala. Tuhan mah nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ini mah bukan Tuhan. Dajjal mah ada tulisannya kafaro atau kafir di jidatnya. Jadi nanti ngaku-ngaku Tuhan dia. Banyak orang kesesat. Tapi kalau orang ngaji tauhid selamat. Wah, ngaku Tuhan, ketawain aja. Ketawain, Tuhan. Kalau ada batu bagel sekalian. Nanti di akhir zaman Dajjal tuh keliling dunia. Cuma dua yang kagak dimasukin Dajjal, Makkah sama Madinah. Selain itu fitnahnya di mana-mana. Dia ngakunya Tuhan. Ngakunya dia Tuhan, bisa ngidupin orang, bisa nurunin hujan. Pokoknya dia bikin orang itu kejelimet. Ini kok bisa gini? Makanya jangan heran. Tapi ingat, Tuhan itu nggak picek. Kalau dia mah Dajjal picek matanya. Ya. Kalau Tuhan mah enggak. Kalau orang kagak ngaji tauhid bahaya. Nganggap apa aja, ini ada batu bisa ngobatin tuh. Wah, ada pohon nih bisa ngani nomor. Nah, percaya mah pohon. Sama kuburan, sama ini enggak. Kalau orang sudah ngaji tauhid, sudah aman. Insya Allah akidah kita aman. Kenapa? Karena tidak menuhankan selain Allah. Karena kalau masih makhluk, masih sama dengan yang lain. Dajjal makan apa? Kita juga makan. Begitu ya. Pohon ini dengan pohon ini sama.
Pokoknya selain Allah mah masih ada persamaannya, jangan takut. Dia makan nasi, kita makan nasi. Jangan takut. Tapi kalau sama Allah baru nyerah. Karena Allah mah tidak bisa dijangkau. Ampun, ya. Nah, tuh. Pegang erat-erat, Bu. Tuhan mah beda sama makhluk. Pegang erat-erat. Di akhir zaman ini banyak orang yang kejelimet. Banyak orang yang tersesat lantaran dia tidak memahami. Dah. Wal qiyamu bin nafsi. Dah segitu ya. Ada yang ditanya nggak?